पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के कार्यालय पर तोड़फोड़ की जाने के विरोध में बांकुड़ा सांगठनिक संगठन के जिला भाजपा की तरफ से केलानी बांध मोड़ पर प्रदर्शन किया गया एवं पथ अवरोध किया गया, जिससे नेशनल हाईवे 60 पर यातायात कुछ देर के लिए बंद रही। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के उपरांत अवरोध हटा दिया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल का कहना है कि अनैतिक रूप से विपक्षी दल के नेता एवं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस को यह अधिकार किसने दिया? भाजपा को डरा धमका कर चुप कराना चाहती है, यह उनकी गलत धारणा है। इसीलिए आज विरोध जताया जा रहा है। आगामी दिनों में घटना को लेकर एसीपी ऑफिस का घेराव करेंगे एवं प्रत्येक थाना में घेराव होगा। पुलिस अगर ऐसा ही करती रहेगी तो भाजपा कार्यकर्ता भी घर पर चुप नहीं बैठेंगे। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगेर पुलिस प्रशासन, दलदास पुलिस प्रशासन আমাদের দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী বিধায়ক কার্যালয়ে ঢুকে অনৈতিকভাবে সেটা ভাঙচুর করা হয়। কে অধিকার দিয়েছে এই পুলিশ প্রশাসনকে? তারাও একটা সংবিধানের দ্বারা পরিচালিত, কোনো তৃণমূলের রাজনৈতিক পার্টির দ্বারা পরিচালিত নয়। তাই এই পুলিশ প্রশাসনকে বলতে চাইছি আর এই পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাইছি যে যদি ভেবে থাকেন যে বিরোধী দলনেতার অফিসে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী কার্যকর্তাদের মিথ্যা কেস দিয়ে আপনারা ভয় খাইয়ে বিজেপিকে রুখবেন, তাহলে ভুল ভাবছেন। আজকে আমরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছি আর এই প্রতিবাদ করে বুঝিয়ে দিতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে আমাদের বিরোধী দলনেতার উপর এবং পশ্চিমবঙ্গের বুকে বিরোধী কার্যকর্তা ভারতীয় জনতা পার্টির যদি পুলিশ প্রশাসন এইভাবে দলদাস পুলিশ প্রশাসন যদি অত্যাচার করে তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা বাড়িতে বসে থাকবে না। আমরা প্রতিবাদ আজকে যে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে, আগামী দিনে আমরা এসপি অফিস ঘেরাও করব, প্রত্যেকটা থানা ঘেরাও করব আর থানার সামনে আমরা আগুন জ্বালিয়ে বুঝিয়ে দেব যে যে আগুন নিয়ে খেলতে চলেছে ওই নবান্নের উপর তালা, সেই আগুন নবান্ন আর কালীঘাট দু জায়গায় পৌঁছাবে। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल उत्तर थाना के वार्ड संख्या 31 के दीपूपाड़ा स्थित नीलांजना लेडीज कॉर्नर नामक एक श्रृंगार की दुकान में सोमवार की सुबह आग लग गई, जिसमें दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। इस दुकान की मालकिन गोपाल नगर में रहती हैं। किसी ने दुकान मालकिन को आग लगने की सूचना दी। जब उन्हें पता चला तो वह आनन फानन में भागती हुई अपनी दुकान पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान धू धू कर जल रही है और सारा सामान जलकर राख हो गया। पत्रकारों ने जब दुकान मालकिन से उनके नुकसान के बारे में पूछा तो वह रो पड़ी और रोती बिलखती हुई बोली कि दुकान में कैसे आग लगी इसकी जानकारी तो उन्हें बिल्कुल नहीं है, लेकिन दुकान में लगभग 10 लाख रुपए का सामान था जो सभी जलकर राख हो चुका है। আমি আর আমার দাদা দৌড়ে এসেছি, এসে দেখি সব চারটা হয়ে গেছে। কি করে আগুনটা লেগেছে? ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিট থেকে মনে হয়ে গেছে। কত টাকার জিনিস বেরিয়ে গেছে? প্রায় 10 লাখ টাকার উপরে জিনিস ছিল, তারও বেশি ছিল। সমস্তই একটা দোকানে তো 10 লাখ টাকা জিনিস থাকে, তার বেশি থাকে। পার্লার রয়েছে, তারপরে কসমেটিক কাপড় ছিল, আইসক্রিম, তারপরে আইসক্রিম, কাপড়ের দোকান ছিল, মানে একটা লেডিস দোকান। মানে 10 লাখ টাকা কি 20 লাখ টাকার জিনিসই নষ্ট হয়েছে। এইটা যদি মানে এখন সম্ভব হয় মানে ওকে সাহায্য করা, সেটাই আমরা চেষ্টা দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি শূন্যতে দাঁড়িয়ে গেলাম। মেয়েটা আবার সেই শূন্যতে এখন দাঁড়িয়ে, সেটা আমরা চাইছি, চেষ্টা করে দেখবো দাদা আসুক, অমরদা আসুক, যে আমরা সবাই মিলে ওকে যদি ভালো সাহায্য করতে পারি। मालकिन के पहुंचने के पहले स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग के कर्मचारी एक दमकल इंजन के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आधे घंटे से अधिक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। इस मौके पर वार्ड पार्षद गोपाल हलदार भी पहुंचे। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि शायद शॉर्ट सर्किट के कारण ही यह आग लगी है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल
आसनसोल के बर्नपुर स्थित दामोदर नदी पर पश्चिम बर्धमान जिला के बर्नपुर और बांकुड़ा के बीच अस्थायी पुल बनाने की मांग पर जोर पकड़ती जा रही है। इसको लेकर पश्चिम बर्धमान और बांकुड़ा जिला के लोगों ने सेतु बंधन कमेटी नामक एक संस्था का गठन भी कर लिया है। इस संस्था के बैनर तले सोमवार की सुबह संस्था के सदस्यों ने पुल बनाने की मांग को लेकर दामोदर नदी पर बने बांस के अस्थायी पुल पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान महिलाएं भी अपने हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां लेकर प्रदर्शन करती दिखी। इस मौके पर सेतु बंधन कमेटी के अध्यक्ष सुबल चक्रवर्ती ने बताया कि हम लोग का एक ही मांग है कि पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा और पुरुलिया जिला के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य के विकास के लिए दामोदर नदी पर एक अस्थायी पुल का जल्द निर्माण किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने सेतु बंधन कमेटी नामक एक संस्था भी तैयार की है। हालांकि मंत्री मलय घटक की अगुवाई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से नदी के 3 रूटों पर सर्वे करने के लिए 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। सर्वे हुआ लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ। यह कार्य जल्द शुरू हो, इसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अस्थायी तौर पर बांस के पुल बना देती, लेकिन बरसात के दिनों में यह पुल टूट जाती है। फिर से बनाने में 4 से 5 महीने का समय लगता है। इससे तीनों जिले के लोगों पर काफी असर पड़ता है। यदि स्थायी पुल का निर्माण हो जाएगा तो यह इलाका आर्थिक रूप से काफी विकास करेगा। সমস্যা রয়েছে আপনাদের এখানে? অনেক কষ্ট দাদা আমাদের। একজন একজন বলুন, বলো। সমস্যাটা হচ্ছে যে এই পার থেকে ওই পার যেতে প্রচুরই সমস্যা হয়, কারণ এই বাসের কাট দিয়ে যাতায়াত করাটা খুবই কষ্টকর। কারণ যখন তখন এটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিংবা জলে ডুবে যেতেও সম্ভাবনা থাকে। তো এখন তোমাদের কি দাবি রয়েছে? এখন পাকা সেতুর জন্যই দাবি রয়েছে। পাকা সেতু হয়ে গেলে বেশিরভাগ অনেকজনেরই সুবিধা হবে। তো তোমার নাম কি? আমার নাম রিয়া সাওয়া। এখানে সমস্যাটা কি এবং আপনার দাবি দেওয়া কি রয়েছে? আমাদের দাবি দেওয়া একটাই, আমরা এই এলাকার মানে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার এই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে নিয়ে আমরা একটা কমিটি তৈরি করেছি, দামোদর বিহারীনাথ সেতু বন্ধন কমিটি। এই কমিটির একটাই দাবি, দামোদরের উপর একটা পাকা সেতু চাই, যেখানে সরকারের থেকে প্রচুর টাকা স্যাংশন করে বহু ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে প্রতি বছর। সেখানে এই বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমানকে একটা সংযোগ বা মিলন সেতু যদি করা হয়, তাহলে এই এলাকার মানুষের ভীষণ উপকার হয়। সরকারের পর্যটন শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে, পরিবহন শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে অর্থনৈতিক দিকটা আমূল বদলে যাবে, এটা আমরা মনে করি। তো আপনারা এর আগে তো অনেকবার আন্দোলন করেছেন? এর আগে আন্দোলন হয়েছে, বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলন হয়েছে, তবে এবার আমরা যেটা শুরু করেছি, আমরা রাজ্য সরকার মূল দাবি কি রয়েছে? এই যে দেখলাম ব্রিজের মধ্যে আজকে আপনারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন, তো সেটার কারণটা কি? মূল দাবি আমাদের শুধু একটাই, যে এই দামোদর সংলগ্ন এই এলাকাটা একটা পাকা ব্রিজ চাই, যার মাধ্যমে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে একটা সমন্বয় সাধন হয় এবং ব্যাপকভাবে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়। সমস্ত দিক দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সমৃদ্ধির একটা সার্বিক উন্নয়ন। তো এখন মূলত কি দাবি রয়েছে আপনার? মূলত দাবি পাকা ব্রিজ, পাকা ব্রিজ, একদম পাকা ব্রিজ অবিলম্বে করতে হবে, এটাই আমাদের দাবি। এইটার জন্য 27 তারিখে 2021 27শে জুন আমরা একটা কমিটি তৈরি করি, দামোদর বিহারীনাথ সেতু বন্ধন কমিটি। আপনি তো এর আগেও এসেছেন, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা সেই দাবিটাকে আরেকটু আমরা তীব্রতা আনতে চাইছি। এবং এর মধ্যে যেটুকু এখন পাওয়া গেছে সেটুকু হয়েছে যে আমাদের মন্ত্রী, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মলয় ঘটক, মমতা ব্যানার্জি অনুপ্রেরণায় উনি आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 96 के रिवर साइड स्थित गोकुल धाम अपार्टमेंट के निवासियों ने सोमवार को पर्याप्त मात्रा में पानी मुहैया करवाने की मांग पर गोकुल धाम अपार्टमेंट के बिल्डर के कार्य को रुकवाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे गोकुल धाम के निवासी हिमाद्री घोष ने कहा कि गोकुल धाम अपार्टमेंट के बिल्डर हरि नारायण अग्रवाल और आनंद अग्रवाल हैं। उन लोगों ने जब अपार्टमेंट लिया था तो उस समय बिल्डरों ने कहा था कि उन्हें 24 घंटे जल आपूर्ति की जाएगी, लेकिन गर्मी के दिन आते ही गोकुल धाम के
ABCD अपार्टमेंट के रहने वाले 115 फ्लैट के निवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, जबकि बिल्डर के द्वारा किसी से 75,000 से 1 लाख रुपए तक का बिजली और पानी मुहैया कराने के नाम पर पैसा लिया गया है, लेकिन हमें नगर निगम के केवल बल्ब कनेक्शन दिया गया है। यहाँ 115 फ्लैट के लिए 86,000 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता है, जबकि आसनसोल नगर निगम के द्वारा 30,000 लीटर पानी मुहैया कराई जाती है। इसको लेकर हम लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से मुलाकात की तो उनका कहना था कि इससे ज़्यादा पानी नहीं मिल सकता। इसके लिए बिल्डर को हीरापुर जल मीनार से 4 इंच का पाइप बैठाकर गोकुल धाम लाना होगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, সকালে জল নেই, রাতে জল নেই, পুরো কাজের সময় রান্নার সময় তো 1 ফোঁটা জল থাকছে না, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সে বিকেলবেলা মিউনিসিপ্যালিটি জল আসে, বিকেলবেলাতে তাও মানে পাওয়া যাচ্ছে, বাকি সময় তো জল নেই, দুপুরবেলায় কাজ করতে করতেই জল চলে যাচ্ছে হঠাৎ করে, এরকম ব্যাপার, জল একবারেই হচ্ছে না, খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। প্রায় কত লোক আছে এই পুরো বিল্ডিংয়ে? পুরো মানে সব বিল্ডিং হ্যাঁ, তো 115 জন, 15টা ইয়ে আছে, ফ্ল্যাট আছে, কিন্তু অতজন হয়তো আসেনি, 2-4 জন, 2-4টে ফ্যামিলি হয়তো কম আছে, তাতেই এই অবস্থা। ফুল ফ্যামিলি সব চলে এলে তো আরোই মানে জল পাওয়াই যাবে না, খুব অসুবিধা আছে, জলের খুব অসুবিধা। আপনার নাম? বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের তো খুব অসুবিধা হচ্ছে না, ফ্ল্যাটে জল ধরে রাখারও বেশি স্পেস নেই, সেটার জন্য আরও প্রবলেম। আপনার নাম? स्वर्णाली मजूमदार। महीना हो गया, अभी तक पानी ठीक से नहीं आ रहा है। डेली गाड़ी आता है जल का, फिर भी नहीं होता है जल से। हाथ धोने का जल नहीं, खाने का जल नहीं, पीने का जल नहीं। कितने दिन से ये समस्या हो रहा है? 3 महीना हो गया। जब से गर्मी पड़ा है तब से ये प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फ्लैट में फ्लैट बनाते जा रहा है, लेकिन पानी का कोई समस्या नहीं। क्या बोल रहा है फ्लैट बिल्डर? क्या बोल रहा है? बिल्डर क्या बोलेगा? बिल्डर बोल रहा है हम ABCD के लिए एक पैसा खर्चा नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदिनी राय। এবং 2020 সাল থেকে এই সমস্যা চলছে। 2020 থেকে আমাদের এই সমস্যা চলছে। কত বিল আসবে? এখন সিচুয়েশন এ হয়েছে কি এখন এট প্রেজেন্ট আমরা প্রতিদিন কর্পোরেশন থেকে প্রত্যেক ব্লকে 3-4টে করে ট্যাঙ্কার জল মাগাতে হচ্ছে। ঠিক আছে, প্রতিদিন 3 থেকে 4 ট্যাঙ্কার করে জল নিয়ে আসছে, তাতেও আমাদের কুয়া কাটা হলো, কুয়াতেও আমাদের প্রবলেম সলভ হচ্ছে না। আপনার নাম? রামপ্রসাদ চক্রবর্তী বলছি। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের যে বিল্ডার, আমরা গোকুল ধামে বাসী, যে বিল্ডার আনন্দ আগরওয়ালজি, উনি আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন জল এবং ইলেকট্রিক বাবদ 75,000 টাকা করে, কিন্তু যেই বাল্ক কানেকশনটা জলে দেওয়ার দরকার ছিল সেইটা কিন্তু উনি প্রোভাইড করেননি। ABCD 4টা ব্লকে, এখন ই ব্লকের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ই ব্লকের কাজ হচ্ছে, কিন্তু তাও আমরা কিন্তু মানে যে জলের সমস্যাটা সেটা দিন বা দিন খারাপ হতে চলেছে, এবং এর জন্য আমরা আনন্দ আগরওয়ালজিকে বলেছিলাম, বারবার গেছি, দরখাস্ত করেছি, আমরা মেল করেছি যে আপনি আমাদের জলের যে ব্যবস্থাটা সেটা যাতে ঠিক হয়, কিন্তু উনি বলেছেন যে আমি মানে যে জলের সাপ্লাই দেওয়ার কথা ছিল আমি সেটা দিয়ে দিয়েছি, এর থেকে আমি বেশি কিছু করতে পারবো না। এই বছর যখন জলের মানে সমস্যাটা চরমে এলো, তখন আমাদের একটা ব্লকের মধ্যে নিজেদের মধ্যে মারপিটও পর্যন্ত হয়েছে। আমরা এরপরে মুভ করি AMC-তে, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। যখন বড়বাবুর সঙ্গে কথা হলো, উনি ইঞ্জিনিয়ারদের ডেকে পরে জিজ্ঞাসা করলেন যে কি হয়েছে ব্যাপারটা। ইঞ্জিনিয়াররা বললো যে যে কানেকশানটা দেওয়ার কথা ছিল সেটা বাল্ক কানেকশান দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যে কানেকশানটা দেওয়া হয়েছে সেই কানেকশানটা ঠিক নয়, সেটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল ঘরে যে কানেকশানটা দেওয়া হয় সেই কানেকশানটা দেওয়া হয়েছে। আমাদের বড়বাবু হিসাব করে দেখালেন যে আমাদের যতগুলো ফ্ল্যাট আছে শুধু ABCD-তে সেইখানে 86,000 লিটার জলের দরকার আছে, এবং আমরা পাচ্ছি মাত্র 26,000 লিটারের মতো, যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত কম। এবং আমরা এখানে বড়বাবুকে জানতে চাইলাম যে এই আমাদেরকে কি করতে হবে, তখন উনি বললেন যে আপনাদেরকে যদি কিছু করতে হয় আপনারা কিন্তু বিল্ডারের সঙ্গে কথা বলুন, কিন্তু বিল্ডার আমাদের কথা শুনছে, একান দিয়ে শুনছে, একান দিয়ে বার করে দিচ্ছে, বিল্ডার আমাদের জন্য কোনো কিছু ভাবছে না বা করছে না। এখন আমাদের কাছে একটাই উপায়, যদি এইখানে আমাদের হীরাপুর মোড়ে যে পাম্প আছে সেইখান থেকে যদি আমাদের পাইপলাইন নিয়ে আসা হয় তাহলে যদি আমাদের কিছু সুরা হয়, না হলে এছাড়া আমাদের কোনো সুরা আমরা পথ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং আপনাদের দ্বারা আমরা অনুরোধ করছি, বিল্ডারকেও করছি এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে অনুরোধ করছি, আমাদের সমস্যাটা শোনা হোক এবং এইটাকে লাইমলাইটে নিয়ে এসে এই সমাধান করা হোক। ধন্যবাদ। আপনার নাম?
আমার নাম হিমাদ্রি ঘোষাল। আচ্ছা এই পুরো 115টা ইউনিট অ্যাট প্রেজেন্ট, এই 144টা ইউনিট টোটাল আছে, এ 144টা ব্লকে আছে 25টা ইউনিট, বি ব্লকে 30, সি ব্লকে 30, ডি ব্লকে 30 এবং ই ব্লক যেটা হচ্ছে সেটাতেও 30, টোটাল 115টা এবং মতো পার ঘর জলের জন্য 50। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के जवाल भांगा और आईसीएल में आईएनटीटीयूसी संगठन का स्थापना हुआ। इस अवसर पर आईएनटीटीयूसी के ब्लॉक अध्यक्ष रामचरित्र पासवान ने संगठन का झंडा फहराकर स्थापना किया। इस अवसर पर रामचरित्र पासवान ने कहा कि आईएनटीटीयूसी के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक के दिशा निर्देश और पांडवेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती के आदेश पर पैंच कर्मियों के हक और उनके अधिकार के लिए आईएनटीटीयूसी संगठन हर पैच में स्थापना की गई। इसके पहले सीएमटी खालसा में किया गया। सोमवार को जवाल भांगा, बीजीएम और एमआरपीएल, जेएमटी जॉइंट वेंचर्स लिमिटेड और ईसीएल में आईएनटीटीयूसी का झंडा फहराकर संगठन की स्थापना की गई। इस अवसर पर आईएनटीटीयूसी के जिला सचिव किशोर चक्रवर्ती, तृणमूल कांग्रेस पांडवेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष किरीटी मुखर्जी, बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह, हरिपुर ग्राम पंचायत उप प्रधान गोपीनाथ नाग, जवाल भांगा में आईएनटीटीयूसी के संचालनकर्ता प्रदीप मंडल और ईसीएल में अप्पू मुखर्जी भी उपस्थित रहे। सब পেচে দুটো পেচ হয়ে গেছে, আজকে একটা হলো, 3 হলো, একটা পেচে আর আমরা যাচ্ছি আইসিএলে যাব। কিন্তু ফার্স্ট আমাদের এটাই হলো যে আমরা এখানে ইউনিয়ন করছি, এতদূর পর্যন্ত আমরা শুনেছিলাম যে মানে আগে এইসব ছিল না, কিন্তু উপর থেকে যে আলাদাভাবে একটা আদেশ দিয়েছে ওই হিসাবে আমরা আজ থেকে এখানে কাজ করার জন্য সবসময় রেডি থাকবো। এই জোয়াল ভাঙা ওসিবির কাছে যে ঝান্ডা পতাকা আমাদের দলের উত্তোলন হলো, সেই উত্তোলনের দায়িত্বে আমাদের আইটিটিসির যিনি আমাদের ব্লকের সভাপতি হয়েছেন রামচরিত পাসওয়ান, সদ্য নির্বাচিত, এবং কিশোর দায়িত্ব পেয়েছেন, এবং জেনারেল পুলিশের দায়িত্ব কিরিটি আমাদের ব্লক সভাপতির রূপে দায়িত্ব পেয়েছেন। আজকের এই উত্তোলন যে হলো, আজকের সূচনা নয়, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চাইছে যে পরস্পরের যোগাযোগ রেখে সকলে মিলে একসাথে কাজ করার জন্য। যারা আমাদের শ্রমিক ভাইরা এখানে কাজ করছেন তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিগুলি 100% থাকবে। তার সাথে সাথে ম্যানেজমেন্টে যে কাজ করছে তাদের কাছে আমার দাবি দেওয়া নিশ্চয়ই থাকবে, 100% থাকবে। কিন্তু যে ক্রিয়েটিভ বলতে চাইছিল যে বন্ধ করে কোনো কাজ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চাইছে না, টেবিলের মাধ্যমে বসে সুস্থভাবে আলোচনা করার জন্য কাজকে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আগামী দিনে আমরা ওয়ার্কারের পক্ষ নিয়ে রামচরিত্র পাসওয়ান, আমাদের মাদারের ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখার্জি, আমাদের গোপীদা জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট অসীমদা, কিশোর, বীর বাহাদুর, মনিকদা, আলাউদ্দিন, মধু, অজয়, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আজ এই ইউনিয়নটা করার জন্য। আজকে আমাদের যে বিধায়ক নন্দনাথ চক্রবর্তী, এই প্রত্যেকটা মানুষের ঘরের মানুষ, এই প্রত্যেকটা মানুষের দুঃখ সুখের সাথী। আজ এই যে ইউনিয়নটা হচ্ছে, এই ইউনিয়নটা করার জন্য প্যাচের ওয়ার্কাররা, এই 15-20খানা গ্রামের লোক প্রচণ্ড লড়াই করেছে। তাই এই লড়াইয়ে সাকসেসফুল আমরা বিধায়ক রূপে তাকে পেয়েছি, ধন্যবাদ জানাই। আর সকলকে, প্রত্যেকটা মানুষকে আমরা সবাই মিলে এক হয়ে এই প্যাচের ওয়ার্কার। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত কর্মীরা এক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছি। আইএনটিটিসি ব্লক সভাপতি এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার সেক্রেটারি কিশোর চক্রবর্তী, এছাড়াও সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্য নেতৃত্বরা উপস্থিত আছে এখানে। আজকে যে ফ্ল্যাগ হোস্টিং হলো, আজ থেকেই আমাদের ইউনিয়নের কাজ শুরু হলো। আগামী দিন চরিত্রদা বিভিন্ন রকমের নির্দেশ দেবে, তার মেম্বারশিপ থেকে শুরু করে একটা কমিটি গঠন সব রকমই হবে। তো আমরা চাইব সমস্ত দিক চিন্তা ভাবনা করে আমাদের ইউনিয়নের মূল মটো হচ্ছে যে কোম্পানির সাথে আমাদের লড়াই হবে, কোম্পানির বন্ধু আমরা কেউ হব না। যারা আমরা ওয়ার্কার, যারা লিডারশিপ দিচ্ছি, আমাদের ওয়ার্কারদের সাথে সবসময় কোম্পানির একটা ঝামেলা থাকবে, তার বেতন নিয়ে, তাও কাজের 8 ঘন্টার বিনিময়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে লড়াই হবে। তো আমরা নিশ্চয়ই, আমরা যেহেতু ট্রেড ইউনিয়ন করছি, আমরা এখানে ট্রেড ইউনিয়নের সমস্ত কর্মীরা
আমরা মালিকের বিরুদ্ধে। আবার এটাও দেখতে হবে যে যদি কাজ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের সবারই রুজি রুটি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সামঞ্জস্য বজায় রেখে লড়াইকে জারি রেখে সবাই যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের এই আইএনটিটিউসির এখানকার ইউনিট যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সবাই মিলে একসাথে লড়াই করে সবারই সমস্যার সমাধান হবে, এই বলে আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। তৃণমূল कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बंदोपाध्याय जिंदाबाद, आईएनटीटीयूसी जिंदाबाद। पानवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर ब्लॉक के नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष किरीटी मुखर्जी का सम्मान समारोह परासपुल ग्राम तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने आयोजित किया। सम्मान सभा के बाद एक रैली निकाली गई जो पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, छोटा नद्दो माइनॉरिटी सेल के ब्लॉक अध्यक्ष एमडी चांद, संदीप सरकार, प्रसन्न बैनर्जी तथा अन्य नेताओं ने गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। अंचलेर सभापति उत्तम मिर्धा, बहुला ग्राम पंचायतेर प्रधान वीर बहादुर सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेसेर सदस्य सन्दीप दा, चांद भाई आछे, अनेकेई आछेन, सुनमणि आछे, महिला अंचल सभापति आछे, सबाई तृणमूल कांग्रेसेर आमरा कर्मीरा आछि। देखुन आज के এই পরাশকুল গ্রামে আমি আপনাদের হাতে সম্বর্ধিত হলাম, খুব আনন্দের বিষয়। আমার কাছে খুব আনন্দ যে আমি আর কিটুদা আর আমাদের বন্ধু নিতাই মণ্ডল আমরা কিন্তু 3টা ভোর 4টা ভোর অবধি আমরা কিন্তু নরেন্দ্রের সঙ্গে বসে থাকতাম। আমাদের চিন্তা ছিল, আমাদের মাথাতে একটাই কথা ঘুরতো, 2021-এ যে নির্বাচন ছিল সেই নির্বাচনটাকে কিন্তু আমাদের কোনো মতে জিততে হবে। তারা আমরা সারা রাত সারা দিন আমরা কিন্তু দল নিয়ে চিন্তা করতাম। তার মূল ধারাতে ছিলেন আমাদের ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখার্জি। আজকে কোথাও না কোথাও দল চিন্তা করেছে, দল ভেবেছে কি যার হাতে আমরা দলের দায়িত্বটা দিয়েছেন, দল কিন্তু পান্ডেশ্বর ব্লকে কিন্তু আগামী দিন আমাদের ডিস্ট্রিক্টে যত ব্লক আছে, আমাদের विधानसभाতে যত 2টা ব্লক আছে। हेलो, आज प्रोग्राम है हम लोग का 2022 যে নির্বাচন হয়েছে লোকসভা উপনির্বাচন, সেই লোকসভা উপনির্বাচনে আজকে বিজয় মিছিল। যেহেতু আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল, সেই পরীক্ষার জন্য আমাদের দলের নির্দেশ ছিল যে কোনো বিজয় মিছিল করা যাবে না। তাই আজকে আমরা সব কিছু পেরিয়ে গেছে, ঈদ পেরিয়ে গেছে, এই এইচএস পরীক্ষা পেরিয়ে গেছে, তাই আমরা এই ফাঁকা দিনে আমরা বিজয় মিছিল এই পরাশকুল গ্রাম বহুত দিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা ঘাঁটি বলতে পারে, লড়াইও হয়েছে সিপিএমের সাথে। তাই বিজয় মিছিল করে সমস্ত কংগ্রেসের কর্মীরা উজ্জীবিত হল। পার্টি অফিস থেকে শুরু করেছি, পার্টি অফিস থেকে শুরু করে পুরো গ্রাম পরিক্রমা করে আবার পার্টি অফিসে শেষ হল। देखिए, ब्लॉक सभापति तो आनंद का बात है। ब्लॉक सभापति तो ধরুন আমি হয়েছি, আমার তো আনন্দ হবেই, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সবাই উজ্জীবিত হয়েছে। আমাদের চেষ্টা থাকবে যে আগামী দিন পান্ডবেশ্বর ব্লককে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এই জয়কে 2022-এ যে নির্বাচনে জয়লাভ করেছি সেই জয়কে ধরে রাখতে হবে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अधेड़ व्यक्ति की रहस्यमयी मौत, इलाके में उत्तेजना का माहौल बनी हुई है। घटना दुर्गापुर थाना अंतर्गत 9 नंबर वार्ड सोमवार की सुबह को सेकेंडरी इलाके में घटित हुई है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिनों से इलाके से दुर्गंध आ रही थी, मगर पता नहीं चल पा रहा था कि यह दुर्गंध कहां से आ रही है। आज लोगों ने इलाके के पूर्व पार्षद पल्लव रंजन नाग को इसकी जानकारी दी। पल्लव रंजन नाग अपने कुछ लड़कों को लेकर इलाके में पहुंचे और पता लगाया। उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी। दुर्गापुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दरवाजे को जब खोला तो देखा कि अधेड़ व्यक्ति सुशील जाना की मौत हो गई है और उसकी मां बेला रानी जाना मृत शव के पास बैठी हुई है। मां से पूछे जाने पर उसने कुछ भी नहीं बता पाई। আরে কাজ যাচ্ছে দিন ছেলেটা কাজে যায় ওরকম লোকটা পাউডি দেয় খেতে পারে আর বৃহস্পতিবার কাজে শুক্রবারে ওরও শরীর খারাপ আমারও শরীর খারাপ আমাকে জাননি ধরে আর পেট খারাপ করছে আমার এটা কি কবে মারা গেছে? শুক্রবার। ওরা বলে কি গন্ধ উঠছে গা আমি যে ছেলে বমি করছে পায়খানা করেছে গা তো ধুলাম পাড়া ফেললাম গা কলা খেতে গা গাদা 5-4 কলা খেতে রুটি খেতে কলা বলছি লাস্ট কথা হয়েছে কবে? শুক্রবার। কালকে মরে গেছে কে জানে পাড়া বুঝতে পারছি না। আপনি কোথায় ছিলেন? হ্যাঁ আপনি কোথায়? আমার জ্বর আছে আমার জ্ঞান নেই তো। আপনি ঘরেই ছিলেন? হ্যাঁ। আচ্ছা। আর ছেলে করতে বলছে মা আমার ভালো হয়ে যাবো 2 দিন আমার ওষুধ খা বলছে না আমি 2 দিন ঘুমাই ভালো হয়ে যাবো। আবার আমার ইয়াকে মার বাবার সাথে তো চাকরি করবো তো মরে গেলে। আর বাড়িতে কে কে থাকে আপনি আর ছেলে ছাড়া? আপনি আর ছেলে থাকি গা বড় ছেলে বড় বউ এই ছোট ছেলে আর আপনি এই বাড়িতে থাকেন? হ্যাঁ আমি এই ঘর থেকে আমি আলাদা করে দিয়ে গেছি বড় ছেলে আলাদা আমার ছেলে আলাদা সে বিয়ে করছে বউ পালিয়ে গেছে টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। ছেলের বয়স কত? নাম কি ছেলের নাম কি যে মারা গেল? সুনীল। ওর নাম সুশীল। সুশীল। ও কাকুই নাম ভিজু মেয়ে পর ছেলে সুশীল নাম দেবো সুশীল। কি নাম আপনার? নাম কি আপনার নাম কি? बेला बेला जान। मृत शिशु जाना के बड़े भाई सुनील जाना घटना की जानकारी पाते ही वहां पहुंचे और कहा कि 3 दिन पहले घर पर आए थे। उसके बाद उन्हें नहीं मालूम कि क्या हुआ और इसकी मौत कैसे हुई और उन्होंने बताया कि वह दूसरी जगह पर भाड़े के घर में रहते हैं और उनकी मां सुशील जाना के साथ रहती थी। स्थानीय कुछ लोगों का कहना है कि सुशील जाना मानसिक ग्रस्त था, मगर मौत कैसे हुई यह कोई नहीं बता पा रहा। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ भी जानकारी मिल सकती है। वहीं पल्लव रंजन गाना ने घटनास्थल पर पहुंचकर बताया कि देखने से लगता है कि इसकी मौत 2 दिन पहले ही हुई है, जिसके वजह से शव से काफी ज्यादा दुर्गंध भी आ रही है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए माकपा अस्पताल भेजी है। इसके साथ घटना की जांच पड़ताल भी की जा रही है। তার নাম কি? সুশীল জানা। কে হয় তোমার? আমার কাকা হয়। তোমার কাকা। তো কবে তুমি শেষ দেখেছিল? পরশু দিনে দেখেছিলাম। মানে ওনারা আসলে আমাদের থেকে অনেকটা আলাদা থাকে, এরকম মানে আলাদাই থাকে বলতে গেলে, কথাবার্তা ঠিক হয় না আমাদের সাথে, কিন্তু ঠাকুমার সাথে মোটামুটি রোজই কথাবার্তা হয়। উনি কালকে আমাদেরকে এসে পরে বললেন যে কাকুর শরীর খারাপ, তো টাকা লাগবে একটু দে ভর্তি করতে যাব। তো মা উনি বলে ঠিক আছে নিয়ে যাও, দেখো কী হয়েছে না হয়েছে ভর্তি করো। তো তারপরে আজকে মা টাকা দিয়েছে, তো কাল অবধি একবারে বলেনি যে শরীর খারাপ। পরশু দিনে দেখলাম যে ঠিক এলো, বাড়িতে গেলো, কখন যে কী হলো ঠিক জানিও না। কিন্তু এই যে মৃতদেহ দুর্গন্ধ উঠছে সবাই পাড়ার লোক বলছে, দেখে মনে হচ্ছে 2-3 দিন হচ্ছে যে 2-3 দিন আগেই মারা গেছে। ওনাকে পরশু দিনে অবধি আমরা সবাই দেখেছি, মানে পাড়ার লোককেও জিজ্ঞেস করবেন, সবাই দেখেছে ওনাকে পরশু দিনে। কাকু কি মানসিক দিক থেকে একটু অবসাদগ্রস্ত ছিল, মানে মেন্টালি একটু ডিফেক্ট ছিল কি? হ্যাঁ ছিল, মেন্টাল ডিফেক্ট ছিল এবং মানে কি বলবো, বিয়ে হয়েছিল, বউ চলে গেছে, এরকম কিছু? হ্যাঁ তাও হয়েছিল। তোমাদের সঙ্গে খুব একটা মানে সুসম্পর্ক ছিল না? ঠাকুমার সাথে মানে ঠিকঠাক সম্পর্ক যদিও ছিল, কিন্তু ওনার সাথে কোনো দিনই সুসম্পর্ক আমাদের ছিল না। কি মনে হচ্ছে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে? অসুস্থতাই হতে পারে, তাছাড়া তো কিছু হতে পারে না। কি হয়েছে কি করে বলবো বলুন? তোমরা কখন জানতে পারলে যেরকম কাকু মারা এই গেছে? আজ সকালবেলায়। তো কে বললো? ঠাকুমায়? হ্যাঁ ঠাকুমাই বাবাকে বলছিল। এরপরে আমাদের সামনের বাড়ি, যেহেতু আমার বাড়িতে একা থাকি, মা বাবা দুজনে কাজ করেন, তো আমাদের সামনের বাড়ি জেঠিমা পুলিশকে খবর দিলেন। আর ঠাকুমাই সকালবেলা উঠে সবাইকে বললো আমাদেরকে যে এরকম উঠছে না। উনিও বুঝতে পারেননি যে উনি মারা গেছেন। কাকু কোনো কাজকর্ম কিছু করতেন না? উনি কখনোই কোনো কাজকর্ম করেননি, কিন্তু এই কিছুদিন হয়েছে একটা দোকানে ঢুকেছিলেন। কি নাম তোমার? আমার নাম শ্রেয়শ্রী জানা। শ্রেয়শ্রী জানা। থ্যাংক ইউ।
মারা গেছে পাড়া প্রতিবেশী একটু গন্ধ পেয়েছিল আজকে, তো হঠাৎ করে আমাদেরকে ফোন করে পড়াশোনার লোক এসছে, বডিটা পুরো ডিকম্পোজ হয়ে গেছে। কতদিন আগে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছেন আপনারা? 2-3 দিন হয়েছে। তো বাড়িতে কে কে ছিল ঘরে? তার মাই সঙ্গে থাকতো, মা অসুস্থ বয়স্ক ভদ্রমহিলা। আমরা এখন সবাই মিলে এসেছি পাড়া প্রতিবেশী মিলে, এখন আমরা ওই মৃত ছেলের সঙ্গে বাড়িতে ছিলেন? হ্যাঁ বাড়িতেই ছিল। তো পচা গন্ধ আশেপাশে লোককে বলে এবার সবই তো মা আর অতটা মানে মা বলছে যেটা পায়খানার গন্ধ। তো আমরা এখন গিয়ে দেখলাম বডি পুরো ফুলে গেছে, একদম পচন ধরে গেছে। তো পাড়া সবার সঙ্গে সহযোগিতা করে আমরা এখন বডি নিয়ে যাচ্ছি। বলছি মা কি যুবকের মা কি মানসিকভাবে অসুস্থ? কি মনে করেন? যুবকের মার বয়স হয়ে গেল সাধারণত 72 বছর বয়স, একজন তার স্বাভাবিকভাবে সে দুর্বল এবং মানসিকভাবে টাকা পয়সা নেই সেরকম। কাকু অনেক দিন আগে রিটায়ার করেছে, স্টিল প্ল্যান্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ছিল, তো মারা গেছেন। এই একটা শোকের বিষয়। আমাদের ছেলেটা কম বয়স 40 বছর বয়স। ঠিক, আপনারা কি কত রকম কীভাবে সহযোগিতা করছেন? আমরা পাড়া প্রতিবেশী সবাই মিলে বডিটাকে এখন নিয়ে যাচ্ছি পোস্টমর্টমের জন্য, তারপরে সেখান থেকে দাও করে পুলিশ এসেছিল? পুলিশ প্রশাসন দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের খুব সহযোগিতা করছে। ঠিক, আপনার নাম? আমার নাম পল্লব নাগ। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। राज्य भर में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है। चिलचिलाती गर्मी की वजह से ज्यादातर लोग और शाम में घर से बाहर निकल रहे हैं। तपती गर्मी को देखते हुए ही विगत 1 मई से प्रयास संस्था की तरफ से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर सड़कों पर चल रहे राहगीरों को ठंडा पानी, ORS का घोल और गुड़ चना देकर राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सोमवार को प्रयास संस्था की तरफ से रानीगंज के पंजाबी मोड़ में आने जाने वाले राहगीरों को ठंडा पानी, ORS और चना गुड़ खिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रयास संस्था के संस्थापक पिंटू गुप्ता, समाज सेवी अरुण भारतीय, डोली सिंह, कन्हैया गुप्ता, नरेश शर्मा, मौसमी रावत, राजू वर्मा सहित तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। बढ़ती धूप को देखते हुए हमारे प्रयास एनजीओ ने ये कोशिश की है कि इस धूप में राहगीरों को थोड़ी सी आराम मिल सके, जिसके लिए हम लोगों ने ठंडा शरबत, ORS, चना और गुड़ का वितरण किया है, ताकि उन्हें इस चिलचिलाती धूप में थोड़ी राहत मिल सके। ये प्रोग्राम आप लोग कब से और कहाँ कहाँ किए हैं? इस प्रोग्राम को हम लोगों ने 1 मई से स्टार्ट किया है। हमने बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होता है लोगों का, राहगीरों का, हम लोगों ने कोशिश की है हर वो जगह को कवर अप करने का। आपका परिचय? मैं डॉली सिंह, कन्हैया सर, नरेश सर, हम सब रानीगंज के प्रयास फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। सोमवार को पश्चिम बर्धमान जिले के INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक दुर्गापुर स्थित G फैक्ट्री में प्रबंधन से बात करने पहुंचे। उस दौरान दुर्गापुर नगर निगम के MIC प्रभा चटर्जी के साथ दीपांकर लाहा सहित तृणमूल कार्यकर्ता मौजूद थे। अभिजीत घटक ने बताया है कि मैनेजमेंट की साजिश थी कि 400 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को काम से बैठा देने का है, मगर हम लोगों ने मैनेजमेंट से यूनियन की तरफ से बात की है, किसी को काम से बैठाया नहीं जाएगा। मैनेजमेंट की ओर से कहा गया है कि जो काम लिए थे वह खत्म हो गया है, हम लोगों को त्रिपक्षीय बैठक करनी होगी। रोटेशन के तहत 13 दिनों के बजाय हमें 20 दिन का काम देना होगा। प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि काम हो जाएगा। আশ্বাস পাওয়া গেছিল, কারণ ম্যানেজমেন্টের যে চক্রান্ত ছিল তারা প্রায় 400 যে কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার তাদেরকে বসিয়ে দেওয়ার একটা চক্রান্ত ছিল। কিন্তু আমরা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কথা বলে চাপ দিই, আমরা কাউকে বসাতে দিই। কিন্তু তাদের বক্তব্য হচ্ছে কারখানা এখন একটু অসুবিধার মধ্যে চলছে এবং তাদেরকে জব কন্ট্রাক্টে নেওয়া হয়েছিল, সেই সময় কাজটা বন্ধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের সাথে দ্বিপাক্ষিকভাবে কথা হয়ে আমরা এখন আপাতত রোটেশনে যাতে কাজ হয় সেই কাজগুলো দেখেছি, কিন্তু রোটেশনে তারা 13 দিন মাত্র কাজ দিচ্ছে। আমরা ম্যানেজমেন্টকে বলেছি যে মিনিমাম 20 দিনের কাজ দিতে হবে। সেই বিষয়ে তারা আশ্বস্ত করেছেন যে তারা ব্যাপারটা দেখছেন এবং সেটা হয়তো হয়ে যাবে। এবং তাছাড়াও অনেক কিছু ইস্যু ছিল, যেটা একটা কিছুদিন আগে হয়েছিল যে EPF ERS এর নামে জোর করে
কিছু ওয়ার্কারকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ইআরএস নিতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু ইআরএস বা বিআরএস কখনো বাধ্য করা যায় না, জোর করে যায় না, সেটা স্বেচ্ছায় যদি কোনো কর্মী নিতে চায় সেটা করা যেতে পারে। তো আমরা সেটাই বলেছি যে কোনো রকম জোরপূর্বক বলপূর্বক ইআরএস বা বিআরএস করা যাবে না, সেটাও আমরা ম্যানেজমেন্টকে বলেছি এবং ম্যানেজমেন্ট আমাদের বলেছে যে আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पिछले 33 सालों से चली आ रही रानीगंज गंधेश्वरी पूजा कमेटी की तरफ से इस साल भी धूमधाम से पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के पहले दिन प्रसाद का वितरण किया गया। कमेटी की तरफ से बताया गया कि पूजा के दौरान विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें रानीगंज शहर के बच्चे, युवक युवतियां भाग लेते हैं। पूजा पंडाल को बनाने में 1 लाख रुपए की लागत लगी है। বছরে পদার্পণ করলো, 33 বছর পূর্ণ হলো আমাদের পুজো। কদিন যাবত পুজোটি হয়? আমাদের পুজোর দিন থেকে শুরু করে এবং দ্বিতীয় দিন 2 দিন এবং তৃতীয় দিন আমরা বিসর্জন করি। পুজোর 2-3 দিনকে ঘিরে কোনো মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা কিছু করে থাকবেন? আমাদের যারা গন্ধবণিকের পরিবার, আমাদের পরিবারের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এবং আমাদের মধ্যে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠরা আমরা সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম করি। এই সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামে আমাদের রানীগঞ্জের গন্ধবণিক এবং আশেপাশে আমাদের যারা গন্ধবণিক তাদের ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে। আমাদের নৃত্যানুষ্ঠান হয়, রবীন্দ্র সঙ্গীতের আয়োজন হয়, আমাদের ছোটো ছোটো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়। আমরা এরকম বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের এই পুজো সম্ভব। আমরা দেখছি প্রসাদ বিতরণের পালা চলছে, আর কদিন ধরে প্রসাদ বিতরণ হয়? আমরা আজ সন্ধ্যাবেলায় প্রসাদ বিতরণ হবে। এখন পুজো হয়ে গেল, প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। আগামীকালও পুজোর পরেই মায়ের প্রসাদ বিতরণ হবে এবং আজকে রাত্রিবেলায় আমাদের প্রত্যেককে যারা মণ্ডপে থাকবে আমাদের সমিতির প্রত্যেককে খিচুড়ি ভোগের আয়োজন করা হয়েছে, তাদের খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হবে। মূর্তি এবং প্যান্ডেলের থিম যদি দর্শককে জানান। প্যান্ডেল এবং আমাদের পুজোর সমস্ত আনুষঙ্গিক খরচ হচ্ছে প্রায় 1 লাখের মতো। আচ্ছা, কত বছর পদার্পণ করলেন? আমাদের 33 বছর পদার্পণ করলাম আমাদের পুজো। কী বাজেট ছুঁই হচ্ছে? বাজেট আমাদের বললাম 1 লাখ টাকা প্রায় বাজেট পুজোর মূর্তি। আমরা তারপর আমাদের যারা কমিটির যে সদস্য রয়েছে আমরা নিজেরাও কিছু কন্ট্রিবিউশন করি এবং তাছাড়াও আমাদের বাজেট হচ্ছে 1 লাখ এবং আলাদাভাবেই প্রায় 1 লাখের কাছে। আপনাদের কমিটির নাম, পুজো কমিটির নাম? আমাদের রানীগঞ্জ গন্ধবণিক পুজো কমিটি। আপনার নাম পরিচয়? শ্রীধরচন্দ্র মল্লিক, শ্রীধর মল্লিক এই পুজো কমিটির সভাপতি। এবং रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस,
Pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। बांकुड़ा नगर पालिका की तरफ से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर उपस्थित नगर पालिका चेयरमैन अलका सेन मजुमदार समेत वाइस चेयरमैन हीरालाल चट्टोराज, भूतपूर्व वाइस चेयरमैन एवं 7 नंबर वार्ड के पार्षद दिलीप अग्रवाल एवं अन्य गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित रहे, जिन्होंने गंधेश्वरी नदी के किनारे स्थित पार्क पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर चेयरमैन श्रीमती सेन मजुमदार का कहना है कि भगवान बुद्ध की अहिंसा की राह पर चलते थे, उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मौके पर पार्षद दिलीप अग्रवाल का कहना है कि भगवान बुद्ध की वाणी को लोगों तक पहुंचाना है। वर्तमान स्थिति में रूस में युद्ध चल रही है, पृथ्वी में युद्ध का वातावरण तैयार हुआ है। हम चाहते हैं कि विश्व शांति की राह पर लोग चले, यह वार्ता समाज तक पहुंचाना है। এই উপলক্ষে আজকে এখানে কি করলেন, অনুষ্ঠান কি করলেন এবং কারা কারা উপস্থিত ছিল? আজকে বুদ্ধ পূর্ণিমা, আজকে বুদ্ধদেবের জন্মদিন। আমার সঙ্গে রয়েছে আমার ভাইস চেয়ারম্যান হিরণ এবং কাউন্সিলর আমার ভাই দিলীপ রয়েছে। আমাদের যে গন্ধেশ্বরী পার্ক রয়েছে, পার্কের মধ্যে আমাদের বুদ্ধদেবের মূর্তি রয়েছে, সেখানে এসে আমরা তাকে মাল্যদান করলাম, তাকে শ্রদ্ধা জানাই। কি বার্তা দেবেন মানুষকে বুদ্ধদেবের যে অহিংসা নীতি, সবাইকে এই মুহূর্তে কি বলবেন? দেখুন, আমরা বুদ্ধদেবের যে অহিংসা নীতির বাণী আমরা শুনেছিলাম, সেই বাণী যেন বাঁকুড়া শহরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আমরা অহিংসাকে ত্যাগ করে আমরা যাতে সেই মতন কাজ করতে পারি, সেই বার্তা আমরা বাঁকুড়ার জনগণকে দিয়েছি। আমাদের বাঁকুড়া পৌরসভার উদ্যোগে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই নদীর ঠিক গন্ধেশ্বরী নদীর পাড়ে যে পার্কটা তৈরি করা হয়েছে, এখানে বিভিন্ন মনীষীদের আমাদের মূর্তি আছে, তার সাথে সাথে আমাদের গৌতম বুদ্ধেরও একটা মূর্তি আছে। আজ আমরা বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে পৌরপ্রধান, উপপৌরপ্রধান এবং আমি এবং আমার ওয়ার্ডের যারা আছে সবাই মিলে আমরা আজকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এসেছি। তার মূর্তিটা আমরা মাল্যদান করলাম। আমরা জানি যে গৌতম বুদ্ধের যে বাণী শান্তির প্রতীক, সেই শান্তির প্রতীক আমরা চাই যে বিশ্বে শান্তি ফিরে আসুক। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ প্রায় 2 মাস অতিক্রান্ত হয়েছে ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার যে যুদ্ধ চলছে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PB न्यूज़।
प्राचीन रीति रिवाज को मानकर वैशाख महीने के अंतिम दिन में रानीगंज के धार्मिक लोग रविवार राधा कृष्ण वंदना में लिप्त नजर आए। रानीगंज के विभिन्न इलाके से 8 कीर्तन का दल भजन कीर्तन करने के लिए रानीगंज के हील बस्ती इलाका स्थित कमल साधु आश्रम में उपस्थित हुआ। पिछले 70 से 80 सालों से कृष्ण वंदना का रिवाज चला आ रहा है। हजारों धार्मिक लोग कृष्ण के नाम और उनके गानों को सुनकर आनंद से झूम उठे। स्थानीय एक व्यक्ति ने बताया कि सालों पहले हाथी पर बैठकर कमल कीर्तन दल के सदस्यों को लेकर रानीगंज के बड़ा बाजार इलाके में वैशाख महीने में धूम कर कीर्तन किया गया था। साथ ही खनिज अंचल के विभिन्न कीर्तन के दलों को आश्रम में आने का निमंत्रण भी दिया जाता था। आश्रम में आने के बाद सभी के संकेतों को एक साथ बैठाकर श्री कृष्ण चर्चा गाने को गाकर माहौल ही बदल दिया करते थे। समय गुजरता गया लेकिन यह कीर्तन का सिलसिला जारी रहा। वर्तमान समय में धीवर परिवार के पूर्णचंद्र धीवर, स्वपन धीवर, सुमंतो धीवर परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों का मान रखते हुए वही कार्यक्रम दोहराते रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से सूक्ष्म रूप से यह कीर्तन कार्यक्रम किया गया था। कीर्तन के साथ ही लोक संगीत के लिए शिल्पी चंदना बावरी, पुरुलिया लोक संगीत शहीद 13 लोक संगीत होकी मिलकर कृष्ण वंदना प्रस्तुत किए। चले आसें एक कीर्तनটা সাধুবাবার কমল সাধু আশ্রমে 29 দিনের দিনে এই কীর্তনটা করানো হয়। 30 দিনের মাথায় এইটা আপনার একটা ধুলোট বেরোয় যে পুরো যে দলগুলো আছে সব দলগুলোই ধুলোট আগের দিনে হয়। তারপরের দিন ধুলোট হয়, যত দল আছে সমস্ত রানীগঞ্জে যত দল আছে ধুলোটে ওই সকালে বেলায় বেরোয় ওই 3টে 4টে সব বাড়ি ফেরে। এই আয়োজন হচ্ছে ওরা আমাদের এলাকার লোক শ্রদ্ধার সাথে ওনারা আমাদের এখানে যে কীর্তন দলগুলো আসে ওই দলগুলো এসে নিজে নিজে দল একটা করে গাইয়ে এক একটা করে দল আবার চলে যায়, আবার একটা দল আসে। কতগুলো দল আছে? প্রায় 8-9টা দল আসে। বাইরে থেকে কিছু গায়িকার আসে, ওদেরকেও চান্স দেওয়া হয়, ওরাও গান গায়। আচ্ছা, এখানে এবার রাতটা হয়ে গেল, এবার দুপুরে হবে আমরা ধুলোট বেরোবে। ধুলোট বেরিয়ে ওরা বাইরে থেকে 2-4 জন আসে, ওদেরকে বলা হয় যে আমাদের এখানে একটা কীর্তন হয়, আপনারা আসবেন, 2-4টা গান আপনারা গাইবেন। তাই ওনারা আমাদের শ্রদ্ধার প্রতি আসেন। ওই গত 60-70 বছর আগে সাধু বাবা কমল সাধু যিনি ছিলেন উনি নাকি শুনতাম বাবার কাছে উনি হাতিতে করে নাকি কীর্তন বেরোতেন এবং কীর্তন করতেন। হাতিতে করে আসতেন? হ্যাঁ, এটা আমাদের শোনা কথা, আমরা যথাযথ আমরা জানি না, আমরা শুনে এই বক্তব্যটা এটা করে আসছি। আমার বাবারা করে গেছে, আমরা করে যাচ্ছি। আমাদের সমস্ত এলাকার লোকেরা আমাদেরকে খুব সহযোগিতা করে এবং এটা ভক্তিপূর্ণভাবে পাড়ার মা বোনেরা এবং এরা সবাই বসে আনন্দ করে। আমার নাম সুমন্ত ধীবর। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।